नमस्कार, स्वागत आपण मानू नारी महल परिसर को। खाद्य जे केवल जीवन धारण पाई आवश्यक ता नुहे, एक सुस्थ निरोग शरीर पाई मध्य एहार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। तेबे आमे कौन खाइबा उचित कौन खाइबा उचित नुहे से दिग प्रति मध्य यथेष्ट ध्यान देवार आवश्यकता रही। खाली सेतिके नुहे आमे जहा ताहा खाइदेले मध्य चलिबो नाही। तेणु आमर खाद्य पौष्टिक तत्वरे भरपूर हेबा सहित संतुलित हेबा मध्य दरकार। ता छड़ा पिलाठू वयस्कंक पर्यंत समस्तंक खाद्यर प्रकार भेद परिमाण मध्य भिन्न भिन्न हेइथाए। तेणु आमे खाद्य रांधिला बेले ए दिगटिको मध्य अणदेखा करिबा उचित नुहे। एई परिप्रेक्षी रे आज रही आलोचना वयस्कंक पई सुषम खाद्य। आलोचना करिसेंती प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ महाराणा। आपनको हमर कार्यक्रम को स्वागत करूछु। नमस्कार। नमस्कार। प्रथमे आपण कहंतु जे आमे सुषम खाद्य काहाकू कहबा। सुषम खाद्य कहिले एया बुझाए जे सबु प्रकार खाद्य सारा जेमती कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जलीय अंश, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट ए सबु समान परिमाण रे आवश्यक परिमाण रे थाए। सेई बयस ग्रुप पई ताकू सुषम खाद्य कहा जाइते। तेणु गोटे छोट पिलार सुषम खाद्य हुए तो गोटे प्राप्त वयस्क पई सुषम न होई पारे। कहबाकू गले प्रत्येक बयस पई कि भिन्न भिन्न प्रकारर सुषम खाद्य रही। सब बेला हमको कहा जाइछि जे सुषम खाद्य खाइबो या शरीर पई स्वास्थ्य पई कि उपकारी केमिति। सुषम खाद्य एई जो कथाटी कुआ हैछि सेटा बहुत उपादेय। काहे कि ना आजिकली मार्केट रे देखा होछि बहुत प्रकार जंक फूड आउ बहुत प्रकार प्रोसेस्ड फूड, बहुत फास्ट फूड एसବୁ खाउछन्ती जहा देह प्रति सुषम नुह। एथिरे बेसी परिमाण रो फैट थाए, किछि परिमाण रो प्रोटीन थाए। तेणु यह सुषम नुह। एथिरे विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न थाए। यह प्रोसेस्ड खाद्य। तेणु यह शरीर पे उपयोगी नुहे। सुषम खाद्यटी हमको केमती सहाय्य करे हम शरीर विकास रे। हम शरीर विकास रे जो सब उपादेय कथा रहिछि जेमति टिश्यू बिल्डिंग, टिश्यू तयारी हबो, न्यूरॉन्स ब्रेन रे तयारी हबो, छुआटी मन दे पाठ पढिबो। हमर मसल तयारी हेले हमें भलो कि लेखिबा कि कोनोसी कार्य करिया रे हमकु शक्ति मिलिबो। हाड़ स्ट्रांग हेले हमें दौड़ा दौड़ी करि परिबा। छुआ को ग्रोथ हबारे, वयस्क लोक को चलिबारे टाण हाड़ हमकु दरकार। सेति पे हमकु कैल्शियम, प्रोटीन ए सब दरकार। मांसपेशी पे हमकु आयरन, विटामिन्स दरकार। तेणु शरीर जे कोनोसी कार्य शैली रे हमकु विभिन्न प्रकार जहा सब आइटम दरकार ही थाए से आइटम सब ठीक परिमाण रे थाए सुषम खाद्य रे। आपण तो कहले जे सुषम खाद्यटी शरीर कार्यक्षम करिबारे सहाय्य करिथाए एवं यार विकास रे मध्य सहाय्य करिथाए। तबे केमिति जानिबा जे जो खाद्यटी हमें खाउछु सेटा हम पई कि ठीक बा सुषम खाद्य हमें खाउछु बोली। आमे जहा मुख्य खाद्य गोटे टाइम रे खाइ थाउ सेथरे आमे किछि भात, रुटी, तरकारी, क्षीर, दही, फल, परिबा, डाली जातीय जिनस खाइ थाउ। तेणु भात रुटी रे हमकु यथेष्ट परिमाण रे कार्बोहाइड्रेट मिली थाए। डाली जातीय जिनस रे हमकु यथेष्ट परिमाण रे प्रोटीन मिली थाए। आउ एनिमल फैट हो, प्लांट फैट हो, हमकु चर्बी जातीय जिनस मिली थाए। प्रत्येक प्रकार आइटम रे हमर खुंदी होई थाए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स। तेणु आमे जहा खाउछु हजम हेउथिबो ताहले आमे जानिबु जे से प्रकार खाद्य हमर बैलेंस्ड। हमकु समय न थाए आमे सेमति किछि मेनू तयारी करी खाइबु। साधारणतः हम रुचि अनुसार जहा सब तयारी हुए ता
ଆମକୁ ସୁଷମ ପ୍ରାୟ ବା ନିୟର ସୁଷମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନର ମାତ୍ରା ରହିଥାଏ ବେଶୀ? 3 ପ୍ରକାର ଫୁଡରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ, ଆଇଁଷ ଓ କ୍ଷୀର, ରାବିଡ଼ି, ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ, ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମରେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟଠୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ ସେମିତି ଡାଲି ହେଉଛି ବହୁତ ରିଚ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଲି କହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଇଁଷ। ଆଇଁଷ ମାନେ ଚୁନା ମାଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆମର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଚାଉଳ, ଗହମ, ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ ବେଶୀ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର? ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ମିକ୍ସଚର ଖାଇଦେଲା, କେଉଁଠି ଚକୋଲେଟ୍, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ମିକ୍ସଚର, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଇକନେସ୍ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡାଏଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇସବୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ବେଶୀ ଖାଇବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବିଶେଷ କରିକିରି ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର? ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସରଳ ବା ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବା ଜଳ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ନଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜିଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟିବୁଲ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍, ଭିଟାମିନ୍ ରିଚ୍, ମିନେରାଲ୍ ରିଚ୍ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦିନରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଖାଇବା ଖାଇଥାଉ। ସକାଳ ଖାଇବାଟାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସକାଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର? ବୟସ୍କ ଲୋକ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବେ। ଟିକେ ଫଳ, ଟିକେ ଗଜାମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଆଉ ଲେଗ୍ୟୁମ୍ସ କହନ୍ତି। ଡାଲି ଭଳି କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଖରାବେଳ ଖାଇବା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? କମ୍ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାବେଳର ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଯୁବକ ଲୋକ 2200 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ 1500 କ୍ୟାଲୋରି ହେବା ଉଚିତ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ? ସେମାନେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅଧିକା ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବା ରାତି ଖାଇବାଟା ସେଇଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବେଶୀ ରାତିରେ ଖାଇବେନି। ବେଶୀ ରାତି ମାନେ 9ଟା ପରେ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭୋକ ହୁଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଆପୁଲ, କ୍ଷୀର ଟିକେ, ଦହି ଟିକେ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନଟା ସଞ୍ଜବେଳେ ସରିଗଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରୁନୁ, ତେଣୁ ରାତିରେ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଜମ ହେବାରେ ହଜମ ମଧ୍ୟ ବି ସହଜରେ ହୁଏନି। କାହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇକି ରହୁ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ସରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମେ ଆମର ଡିନର ସାରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେମିତିକି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ରାତି 11ଟା ପରେ 12ଟା ପରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବୟସ୍କମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର? ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ? ମଧୁମେହ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ରୋଗ, ଆଉ ମଧୁମେହ ଆମ ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଆମେ ଭାତ ବା ଚାଉଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଭାତ, ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ଖଇ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଇବୁ, ମୋଟେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଚିନି ବା ଚିନି ଜାତୀୟ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ବା ଅତି କମ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର
ଆଳୁ ଜାତୀୟ ମାଟି ତଳର ମିଠା ପରିବା, ହୁଁ ହୁଁ ସାରୁ, ବଡ଼ା ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ, ମୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିଟ୍, ଗାଜର, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଏସବୁ ସେମିତି ଶରୀର ପ୍ରତି ଡାଇବେଟିକ୍ସ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସେମିତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ସେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୁଁ ହୁଁ କାହିଁକିନା ଲୁଣ ଆମର ରକ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ରହିକି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦିଏ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହନ୍ତି ଆର୍ଥରୋଜେନିକ୍ କରିଦିଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ି ଚାଲେ। ହୁଁ 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 ଲୁଣ ସବୁ ସେ ଆର୍ଟେରୀର ଲାଟେରାଲ ୱାଲରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ପ୍ରେସର ବଢ଼ାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଲୁଣ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ କମ୍ ଖାଇବେ, ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ମୋଟେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ହୁଁ ହୁଁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ ରାତିରେ ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବେ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଲବଣ ଅଂଶ କମ୍ ଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୁଖୁଆ ମାଛରେ ବହୁତ ଲୁଣ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁ ବାରମଜା, ଚେନାଚୁର ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି ହୁଁ ହୁଁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୁଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଲୁଣ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା, ଯେଉଁ ଲାଇକନେସ୍ଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଡିସିଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିମିଆ ବା ହାଇପୋନାଟ୍ରିମିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୋଡ଼ିୟମ କମ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା। କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହୃଦରୋଗର ବି ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି ବା ହୃଦରୋଗ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ହୃଦରୋଗରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ହୃଦରୋଗରେ ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଧିକ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ହୁଁ ହୁଁ ବନସ୍ପତି ଘିଅ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଅପମିଶ୍ରିତ ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘିଅ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାଆମାନେ ଘରେ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବନସ୍ପତି ଘିଅଠୁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ? କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାଂସପେଶୀ ମରିଯାଏ, ହାଡ଼ ପୁରିଆ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀରର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଂଶ ବହୁତ କମିଯାଏ, ଭିଟାମିନ୍ସ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, ରକ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍, ଭିଟାମିନ୍ ରିଚ୍ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ସଜ ଦହି, ନରମ ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଂସ। ମୁଁ ବେଶୀ କହୁନି କାହିଁକିନା ମାଂସ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ରହିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମାଛ ଏସବୁ ଦେବା ଠିକ୍। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଛଡ଼ା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ କୋମର୍ବିଡିଟି ଯଥା ବହୁମୂତ୍ର, ଅଧିକା ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍, ହୃଦରୋଗ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ, ହୃଦଘାତ, ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ପୁରିଆ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ କହନ୍ତି। ମାଂସପେଶୀ ମରି ମରିଯାଏ, ଯାହାକୁ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଥରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସହଜରେ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ରିପେୟାର ହୁଏନି। ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯେକୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମହିଳା ସାଧାରଣତଃ ହାଡ଼ ଗଣ୍ଠି ବାତରେ ବେଶୀ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୟସ ଅନୁସାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମୋଟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ ଦେବା, ଆଉ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଦେବା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଲସିୟମ ଶରୀରରେ କମ୍ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଟିକେ ଆସେ, ହୁଁ ହୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଦ କମ୍, ଆଉ ଭୋକ କମ୍, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ କମିଯିବାର ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଇ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନେବା? ଆମର କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଫୁଡ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉ, ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଉ, ମିନେରାଲ୍ସ ହେଉ, ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉ, କ୍ୟାଲସିୟମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ରିଚ୍
ଆଉ ୟୁଜେବୁଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିମିଲେବୁଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଏମିତି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଫୁଡ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଯଦି ଛେନା କରି ଦିଆ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରିକି ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ରକ୍ତହୀନତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଇରନ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଜିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏଜ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍, ଆଇରନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ବା ତିଆରି ଏସବୁ ବହୁତ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ, ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ରକ୍ତହୀନତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା କେମିତି? ଯେମିତି ସଜନା ଶାଗ, ଛୁଇଁ, ମାଂସ, ଚୁନା ମାଛ, କଲିଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ଅଧିକା ତିଆରି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ରକ୍ତର ଲେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ 10ରୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଇରନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଇରନ୍ ନଦେଲେ ରକ୍ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ? ସେମାନେ ଖାଲି ମାଂସ ଖାଇଲେ ହେବନି, ଫ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଫ୍ୟାଟ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଂସ ଜାତୀୟ ଆଇଁଷ କମ୍ ଖାଇବା, ଚୁନା ମାଛ ଜାତୀୟ ଆଇଁଷ ବେଶୀ ଖାଇବା, ନରମ ଏଗ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଆଜ୍ଞା ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ସମୁଦ୍ର ମାଛରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଚର୍ବି ନ ଜମିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାଶୀ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୀର ଆଉ ଡାଲି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା। ସଜ ପରିବା, ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବା, ୟେଲୋ ଯେଉଁଟା କାର୍ନିଟିନ୍ ଭଲ ଶରୀର ଟିସ୍ୟୁ ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷ ଥାଏ, ୟେଲୋ ଜାତୀୟ ଫଳ ପରିବାରେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ତେଲ ମସଲା ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା? ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିବ, ଆଉ ମଡରେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ବେଶୀ ପାଣି ରହିବ, ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ରହିବ, ବେଶୀ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିବ, ବେଶୀ ମଲ୍ଟି ମିନେରାଲ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇପାରିବା? ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଯେମିତି ଆମର ଶାଗ ସବଜି ଆମର, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ପ୍ରାଉଟିଂ ଯେମିତି ଗଜା ଗହମ, ଗଜା ବୁଟ, ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ଡାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଖାଇବା। ଏବେ ଆନିମାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଂସ ବିଶେଷ କରିକି ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ବୟସ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଖେଳି ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନାଲ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ମାଂସ ଖାଇବା ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଂସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ହାଇଲି ଆସିମିଲେବୁଲ୍, ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ମାଂସ ଫ୍ୟାଟ୍ ଘିଅ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଆସିମିଲେବୁଲ୍, ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ବେଶୀ କ୍ୟାଲୋରି ଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଖାଇବା ସହିତ ପାଣି ପିଇବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦିନରେ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର? 1.5 ଲିଟରରୁ କମ୍ ପିଇବେନି, 3-4 ଲିଟରରୁ ଅଧିକା ପିଇବେନି। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ 3-4 ଲିଟରରୁ ଅଧିକା ପାଣି ପିଇଲେ ଆଖି ତଳପତା ଫୁଲିଯାଏ, ପାଦ ଫୁଲିଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ। ବେଶୀ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ପରିସ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଅତି ସାଧାରଣ। ପରିସ୍ରାଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିବା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଓଭର ଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ଲଡର, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 3 ଲିଟରରୁ ଅଧିକା ନ ପିଅନ୍ତୁ, 1.5 ଲିଟରରୁ କମ୍ ନ ପିଅନ୍ତୁ ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା।
आमे केमती खाइबा कौन पीवा केते पानी पीवा ए सब को छाड़ीदेला परे जने वयस्क लोक सुस्थ रहिबा पई कि आउ कौन करिवार आवश्यकता रही? वयस्क लोक सुस्थ रहिबा पई कि नट्स आलमंड्स एसବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଟିକେ ଦରକାର। ଫଳ ଏମିତି ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ଫଳ ଯେଉଁଟାକି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ କରିକି କାଟି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଇ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଚୋବେଇ ପାରନ୍ତିନି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ବୁଝା ହେଇଥାଏ ଯେ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସିଏ କରିବେ ବ୍ୟାୟାମ। ଆରବିକ୍ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭଳିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୌକ ଉପରେ ବସିକି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଲେଇବେ, ସେଇଟା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଜଣେ କରିପାରିବ, ଜଣେ ରୁଗ୍ଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସରସାଇଜର ପରିମାଣ, ଏକ୍ସରସାଇଜର ସମୟ, ଏକ୍ସରସାଇଜର ପ୍ରକାର ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ସେଇ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ନାଇଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଦାମିକା ବିସ୍କୁଟ ଦେଲୁ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ମିଳିବ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଧିକା ମିଳିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ପାଣିଆ କ୍ଷୀର, ଅଧିକା ଫଳ, ଟିକେ ନଟ୍ସ, ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍, ଟିକେ ଆଇଁଷ ସୁପ୍, ଟିକେ ଡାଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଦେଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପରିମାଣ କେତେ ହେବା ଦରକାର? ପରିମାଣ ଭୋକ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ସେ ଭଲ କି ନ ଖାଇଲେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଖୋଇଦେବି। ଏନା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 1500-2000 କ୍ୟାଲୋରି ହେଲେ ଚଳିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋର ପରାମର୍ଶ, ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଭଲ କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରି ତିଆରି କରି ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇକି ତା ଦେହରେ ବରା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲା ପରେ ଖାଇବା, ପିଜୁଳି ଖାଇବା, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ସଜନା ଶାଗ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ ହଉ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାରଣା। ହଁ, ମଣିଷ ସେ ଯେକୌଣସି ବୟସର ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଷମ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଁଦୌଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ପୌଷ୍ଟିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ପାଟି ସ୍ୱାଦ ତଥା ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କାମକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ କେତେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଜରୁରୀ। एकथा सत जे सुस्थ निरामय जीवन पाई खाद्यर आवश्यकता रही। तेबे उत्तम स्वास्थ्य पाई अमर खाद्य किभଳି हेबा दरकार से संपर्क रे आसंतु जानिबा डाक्टर शरद चंद्र दासଙ୍କ ଠାରୁ। खाद्य मनुष्यर प्राण। आज मनीष उत्तम स्वास्थ्य पाई सुषम खाद्य आवश्यक बोली अनुभव करि पारिछि। सुषम खाद्य कहले आमे कोन बुझू? सु अर्थ उत्तम ओ समता रक्षा करी खाद्यर समस्त गुण थिबा ओ शरीर पाई आवश्यक करुथिबा सठिक परिमाणर खाद्य को एकत्रित भावे आमे सुषम खाद्य बा इंग्राजी रे बैलेंस डाइट कहि थाउ। सरल भाव कहले जणे लोक तार उत्तम स्वास्थ्य पाई आवश्यक करुथिबा खाद्य जेउथिरे सबु प्रकारर खाद्य सार ठीक परिमाण रे मिली परिबो।
ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତବ ଲବଣ, ଜୀବସାର ଓ ଜଳ। ଏହି 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଶିଶୁ, ବାଳକ, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏନର୍ଜି ବା କ୍ୟାଲୋରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ପୂରଣ ଓ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସହିତ କୋଷର ଆଭରଣ ତିଆରି କରେ ଓ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଆଭରଣ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଜୀବସାର ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଏ ଓ ଏହାର ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଭିଟାମିନ ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, କେ ଏହିପରି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ଓ ଭିଟାମିନ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି ନାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁସାର ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଆୟୋଡିନ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତଥାପି ଏହାର ଅଭାବରେ ବହୁ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା ଆଇରନ୍ ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା ଓ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜଳ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ। ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ଶରୀରରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର 70% ଖାଲି ଜଳ। ଶରୀର ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କାହା ପାଇଁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ବା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଣେ 19 ରୁ 50 ବର୍ଷ ସୁସ୍ଥ ପୁରୁଷ ଲୋକର 2550 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର 1940 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହା 200 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ସମୟରେ 400 ରୁ 450 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ନମସ୍କାର।